ہے تو میں سب سے پہلے 3-4 فیزز میں بات کروں گا۔ پہلی چیز کہ جو پاکستان کا آج کرائسس ہے، اگر آپ کسی اکانومسٹ سے پوچھ لیں، کسی جو پولیٹیکل اکانومی سمجھتا ہے اس سے پوچھ لیں، اس ملک کی تاریخ میں اتنا بڑا کرائسس نہیں آیا جو آج آ چکا ہے، اور یہ کرائسس مینوفیکچر کیا گیا ہے، یہ نیچرل کرائسس نہیں ہے۔ یہ ایک آدمی نے فیصلہ کیا رجیم چینج کرنے کا، سازش کی، اور بھی لوگ ہوں گے اس کے سامنے، لیکن ایک آدمی کے فیصلے کی وجہ سے یہ گورنمنٹ گرائی گئی اور یہ کرائسس شروع کیا گیا اور آج ادھر پہنچ گیا ہے جدھر میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم آج کدھر پھنسے ہوئے ہیں۔ آج یہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب فیل ہو چکے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کے پاس کوئی حل نہیں رہ گیا کہ معیشت کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ سب نے امید لگائی ہوئی ہے کہ کسی طرح کہیں سعودی عربیہ سے پیسے مل جائیں، یا ہمیں کوئی چائنا پیسے دے دے، یا ہم سیلاب کو بیچیں اور کسی طرح سیلاب سے پیسہ لے لیں۔ سارے بھاگے گئے کلائمیٹ چینج کی کانفرنس جنیوا میں، اور کوشش سب نے کی کہ کسی طرح وہ ہم کہیں جی ہم کلائمیٹ میں متاثر ہیں، آپ پیسے دے دیں۔ کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سعودی عربیہ نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ اب ہم وہ ویسے پیسے نہیں دیں گے جو ہم پہلے دیتے تھے، ہم کنڈیشنز کر کے پیسے دیں گے، یعنی اگر آپ اپنے ملک میں یہ کریں گے تو پیسہ آئے گا۔ تو سارے جتنے 8 مہینے میں دنیا کے چکر لگا لیے ہیں، کبھی میں نے 3.5 سال میں اتنے دورے نہیں کیے جتنے شہباز شریف نے یہ 8-9 مہینے میں کر لیے ہیں، اور بلاول زرداری تو کبھی پاکستان میں ملتا ہی نہیں ہے، وہ سارا وقت دنیا کے چکر لگا رہا ہے، کوئی پیسے نہیں دے رہا۔ میں جو آپ سے آج بات کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کدھر پھنس گیا؟ ہم ان لوگوں کے ہاتھ میں پھنس گئے ہیں جو 30 سال سے پاکستان میں اقتدار میں ہیں، اور ان کے 30 سالوں کے اقتدار میں پہلے ہندوستان آگے گیا پاکستان سے، پھر بنگلہ دیش آگے نکل گیا پاکستان سے۔ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر عشرت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 90 کی دہائی تک پاکستان کے سارے اکنامک انڈیکیٹر سارے بر صغیر میں سب سے آگے تھے۔ جب سے یہ 2 خاندان آئے ہیں، ان کی دولت میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا، یہ پاکستان کے امیر ترین خاندان بن گئے ہیں اور ان کا پیسہ باہر پڑا ہے، لیکن پاکستان آہستہ آہستہ ڈوبتا گرتا آج ادھر پہنچ گیا ہے کہ ہمارے پاس اس ملک کی تاریخ کے سب سے کم ریزروز رہ گئے ہیں۔ ہم ادھر کھڑے ہیں جدھر آج دنیا پریڈکٹ کر رہی ہے کہ پاکستان میں سری لنکا کا سچویشن آنے لگا ہے۔ ہمارے آج وہ حال ہے، آج بزنس کمیونٹی سے پوچھیں کہ آج پاکستان کدھر کھڑا ہے۔ اس ملک کی تاریخ میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ہم اتنا نیچے جا سکتے ہیں۔ آج ہمارے پاس ایل سیز کھولنے کے پیسے نہیں ہیں، اور خوف یہ ہے کہ جس طرح سری لنکا میں آخر میں تیل کے لیے پیسے نہیں بچیں گے جب تک کہ کوئی پیسہ نہ دے، اور پیسہ کس نے اب دینا ہے؟ کوئی باہر سے پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے پاس کوئی اب کمرشل بینک پاکستان کو لینڈ کرنے کے لیے نہیں تیار، کیونکہ پاکستان کا جو ڈیفالٹ رسک ریشو ہے وہ 5% تھا جب اپریل میں، آج وہ تقریباً 90% پہنچ گیا، یعنی لوگوں کو اب کوئی اعتماد نہیں کہ پاکستان کو اگر پیسے دے وہ واپس کرے گا۔ اور آئی ایم ایف اب پیسے تب دے گا جب ہم ان کی شرائط مانیں۔ ان کی شرائط اب یہ ہیں کہ ہر چیز اب مہنگی ہونے لگی ہے۔ اگر ہم شرائط مانتے ہیں تو اگر آج 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے تو ان کی شرائط مانگیں گے تو یہ مزید اور مہنگائی 50% اور بڑھ جائے گی۔ ہر چیز مہنگی ہوگی کیونکہ روپیہ گرے گا، اور جب روپیہ گرے گا تیل مہنگا، ڈیزل پٹرول کی قیمتوں میں، بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ، اور اس کے علاوہ جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو بزنسز جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ سکویز ہوتی جائیں گی، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ اس لیے
जिधर आज हम खड़े हैं, मैं अब आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि सिर्फ एक तरीका है निकलने का, और बाकी चीजें आप कई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले एक तरीका है, और उसमें आप सबकी इस मुल्क को अब मदद है, और वो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब यह है कि एक मुल्क के अंदर जो इंसाफ का निजाम है उसके ऊपर लोगों को इत्मीनाद हो, उस मुल्क में कमजोर और ताकतवर के लिए एक ही कानून हो, इसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में, और याद रखे हमें हुक्म है अल्लाह का कि उनकी सुन्नत पे चलो, उनकी जिंदगी से सीखो। क्यों अल्लाह ने हुक्म किया था? कि उनसे बड़ा कोई कामयाब इंसान आया ही नहीं है इस दुनिया में, ना आ सकता है। और उन्होंने जो रियासत कायम की थी, ये याद रखें कि वो जो रियासत कायम की थी वो उसमें 627 में जंगे खंदक थी, जिधर मुसलमान बाल बाल उम्मा बची, और उसके 10 साल के बाद 2 सुपर पावर्स, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, उनके सामने घुटने टेक गया 10 साल के बाद। यह तारीख की फैक्ट बता रहा हूं। तो उन्होंने चेंज किया था, एक उन लोगों की जिनकी हैसियत नहीं थी उनको वर्ल्ड लीडर्स बना दिया था, दुनिया की इमामत की थी, और यह तारीख में है। सबसे अजीम सिविलाइजेशन बना था, हर साइंसेस में उन्होंने लीड किया था। तो उन्होंने जो सबसे पहले मदीना की रियासत में चीज कायम की थी, रूल ऑफ लॉ, इंसाफ कायम किया था, अदल और इंसाफ, कि मेरी बेटी भी अगर चोरी करे तो उसको सजा मिलेगी। तुम्हारे से पहले कौमें तबाह हुई जो तो ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा। यह है मेरे पाकिस्तान के वकीलों, यह है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। इसके साथ जुड़ी हुई है मायशत। पहले इंसाफ आता है, फिर खुशहाली आती है। पाकिस्तान यहां इसलिए नहीं गिरा कि हमारे पास वसाइल की कमी है या इंसाफ की कमी है। आपके सामने है जो हो रहा है पाकिस्तान में, कि नामवर डाकुओं को, जिनके ऊपर हमारे दौर में नहीं, पुराने केसेस थे, अरबों अरबों रुपए के केसेस थे, उनको पहले ऊपर साजिश के तहत बिठाया गया और उन्होंने अपनी सारी चोरियां माफ कर ली। मुझे बताएं, दुनिया में मुझे कोई एक, और मुझे अल्लाह ने मौका दिया क्रिकेट के जरिए 20-25 साल सारी दुनिया मैंने देखी है, बरतानिया में क्रिकेट खेला, उनका सिस्टम देखा। एक मुझे खुशहाल माशरा बता दें जिसको हम डेवलप्ड वर्ल्ड कहते हैं, मुझे एक बता दें जिधर ताकतवर ने, किसी एमएनए ने, मिनिस्टर ने, बड़े लोगों ने चोरी की हो पब्लिक के पैसे की और उसको माफी मिली हो। एक मुझे मुल्क बता दें जिसको एनआरओ दिया हो उन्होंने। तो हम तो वो कर रहे हैं कि हमारे 1500 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि अगर ताकतवर चोरी करेगा और उसे नहीं पकड़ोगे और सिर्फ कमजोर को जुर्म में पकड़ोगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। आपके सामने अब हालात है। इन्होंने जो मुल्क, और आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान देख लें, जो सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था अपनी 17 साल के बाद, तीसरे साल 5.7% ग्रोथ रेट और चौथे साल 6% ग्रोथ रेट, इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, एक्सपोर्ट्स ग्रो कर रही थी, हमारी ज़राअत ग्रो कर रही थी 4.5%। 17 साल के बाद टैक्स कलेक्शन मैक्सिमम थी, सर्विसेज इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी। उसको कैसे हुआ कि उसको आज आके यहां पाकिस्तान खड़ा हो गया? और ये इसकी वजह यह है कि कभी भी मुल्क में वो लोग जो एक मुल्क के इदारे तबाह करते हैं, वो आज तक कभी इदारे ठीक नहीं कर सके। जो लोगों ने मायशत 30 साल से तबाह कर रहे हैं, वो आज कैसे ठीक करना था उन्होंने? ये कौन सा ज़हन था जिसने पकड़ के इनको ऊपर बैठा दिया? तो आज अब आगे का रास्ता मैं आपको बताता हूं। आगे का रास्ता भी आपके हाथ में है। ये स्ट्रगल है पाकिस्तान की रूल ऑफ लॉ, ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना, किसी को एनआरओ नाम देना। जब तक लोगों को हमारे इंसाफ के निजाम के ऊपर एतमाद नहीं होगा, खुशहाली नहीं आने लगी, इससे नहीं निकलने लगे। और मैं आज आपको कहूं, क्योंकि मैं सबसे बेहतर बैरून मुल्क पाकिस्तानी को जानता हूं, सबसे ज्यादा उन्होंने मेरी मदद क्रिकेट के जमाने से उनको जानता हूं।
اس کے بعد جب شوکت خانہ بنائے تو انہوں نے سب سے زیادہ مدد کی، نمل یونیورسٹی تو انہوں نے مدد کی، ابھی سیلاب کے لیے پیسے اکٹھے کیے تو آدھا پیسہ ادھر سے آیا، آدھا اس لیے نہیں آ سکا کیونکہ سسٹم نہیں تھا ہمارے پاس وہ پیسے ریپیٹریٹ کرنے کا، نہیں تو اس سے بھی زیادہ آنا تھا۔ اور آج سب سے جو ہمارے زمانے میں جو چیز، ایک تو ایکسپورٹس ہم نے بڑھائی، دوسری ریمیٹنسز، ہمارے زمانے میں ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں۔ جب ہم 2018 میں آئے تھے تو 19 ارب ڈالر ریمیٹنسز تھی، ہم جب گئے ہیں 3.5 سال کے بعد تو 21 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز تھی اور بڑھ رہی تھی۔ تو یہ جو آپ کا اثاثہ، یہ یاد رکھیں، اب کوئی اس ملک کو نہیں نکالے گا اس دلدل میں سے سوائے بیرون ملک پاکستانی۔ یہ اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے، یہ جو بھی آپ کو کوئی کہہ رہا ہے نا دنیا کا بہترین اکانومسٹ لے آئیں، وہ مجھے سمجھائے کہ ہمارا جو ڈالر گیپ ہے وہ کیسے پورا ہوگا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی ایکسپورٹس کے اوپر زور ہی نہیں لگایا۔ نون لیگ کے پچھلے 5 سال میں ایکسپورٹس بڑھی نہیں، جب یہ 99 میں گئے تھے تب بھی ایکسپورٹس نہیں بڑھی۔ تو جب دولت ہی نہیں آ رہی، ڈالرز نہیں آ رہا، تو ملک خوشحال کیسے ہونا ہے؟ تو ہم نے ایکسپورٹس کو تو بڑھانا ہے لیکن وہ ٹائم لگے گا۔ تو جو سب سے جو چیز کر سکتے ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کی ریمیٹنسز اور انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے، یہ اصل بات سمجھیں۔ ابھی تک وہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، انویسٹمنٹ نہیں بھیج رہے۔ جب ان کے پلاٹس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں قبضہ گروپ پھر رہے ہیں اور رول آف لا نہیں ہے، تو وہ سرمایہ کاری کیسے کریں گے؟ تو آپ سب وہ کمیونٹی بیٹھی ہے جو بات سمجھتی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے آج تک کبھی برطانیہ کے اندر جتنی میری 20-25 سال زندگی گزاری، کبھی کسی قبضہ گروپ کا نام نہیں سنا۔ میں نے یورپ میں کبھی قبضہ گروپ نہیں سنے، امریکہ میں کمیونٹی کبھی قبضہ گروپ نہیں ہے۔ یہ مڈل ایسٹ میں آ جائیں، یہاں جو آپ کے ورکرز ہمارے جو وہاں کام کرتے ہیں، کبھی سعودی عربیہ میں سنا ہے قبضہ گروپ ہے، کبھی دبئی میں سنا ہے قبضہ گروپ ہے۔ کیوں جا کے پاکستانی یہاں فیکٹریاں نہیں لگاتے، دبئی میں چلے جاتے ہیں، سعودی عربیہ میں چلے جاتے ہیں، ملیشیا میں فیکٹریاں لگا دیتے ہیں؟ کیوں پاکستانی یہاں سے مر کے نکلتے ہیں باہر، کئی دفعہ فراڈلنٹ ویزے لے کے، لیکن وہاں جا کے خوشحال ہو جاتے ہیں؟ برطانیہ میں، یورپ میں کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں رول آف لا ہے، وہاں ان کی محنت کو پھل ملتا ہے۔ یہاں کیا ہے کہ سارے چور اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ ہر پاکستان کا بڑا ڈاکو آج بڑے عہدوں پہ بیٹھ گیا اور لیگلی اپنے کیسز معاف کروا رہا ہے۔ یعنی قانون انہوں نے پاس کیا اسمبلی میں جس کی کوئی پریسیڈنس نہیں ہے ڈیموکریسیز میں، اس کا کوئی مثال نہیں ہے، کہ بیٹھ کے انہوں نے ایک شک بائی شک نیب کے اندر چینجز کیے ہیں جسے ایک منٹ سے بچ گیا۔ اور چوریاں، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، یہ جو کرپشن ہمارے دور کے نہیں ہیں، یہ پرانے ہیں، یہ ان کے اپنے دور کے سارے کیسز ہیں جو انہوں نے معاف کروا لیے۔ اب پہلے مشرف نے معاف کیے، اب جنرل باجوہ نے ان کو پورا موقع دیا NRO2 دینے کا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب تک ہم سب مل کے اس رول آف لا کے لیے جنگ نہیں لڑیں گے، یہ جہاد ہے۔ انصاف کے لیے تو سارے اللہ کے پیغمبروں نے حکم دیا تھا۔ جو جہاد، یہ جہاد کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جہاد کا ہر کوئی جہاد کہتا ہے، جہاد کی سب سے بڑی چیز ہے نا انصافی، ظلم کا مقابلہ کرنا جہاد ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نا انصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، اس لیے پاکستان کا نظام نہیں چل رہا۔ تو جب تک ہم مل کے مقابلہ نہیں کریں گے کہ یہ جو لوگ طاقتور اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں اور قانون سے اوپر اپنے آپ کو کر لیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایکس پرائم منسٹر، سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ، میں اپنی FIR نہیں رجسٹر کروا سکا؟ مجھے بتائیں، عام آدمی جو آتا ہے محنت کر کے اوورسیز پاکستانی اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، اس کا طاقتور سے ٹاکرا ہو جائے تو اس کو کون بچائے گا؟ مغرب میں اس کو بچاتے ہیں، ان کا جو لا ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے کمزور کو، جس کو انصاف کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے، پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا مدینہ میں۔ حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، ان کی پہلی سٹیٹمنٹ سن لیں،
کہ कमजोर और ताकतवर को मैं कानून के सामने एक बराबर करूंगा, इंसाफ कायम करूंगा। हजरत उमर खलीफा बने, सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं इंसाफ कायम करूंगा। हजरत अली की पहली स्टेटमेंट पढ़ लें, इंसाफ कायम करूंगा। बड़ी देर के बाद उमर बिन अब्दुल अजीज आए, उसके कई सालों के बाद उन्होंने सबसे पहले इंसाफ कायम किया। देखिए, इंसाफ का जो निजाम होता है, जिस तरह नेल्सन मंडेला ने कहा कि अगर आपने गुर्बत कम करनी है तो इंसाफ कायम करो। नेल्सन मंडेला कह रहा है ये तो मेरा सबके लिए कि हमारे मुल्क में वो निजाम जिधर आजम स्वाति को, यानी एक सेनेटर को एक ट्वीट करने पे, और सच्ची ट्वीट, जो एक पॉलिटिशियन का काम है करना, मेरा काम है कि अगर पब्लिक का पैसा चोरी हो रहा हो तो मेरा काम है इसके ऊपर आवाज बुलंद करना। तो वह NRO 2 कहता है कि जनरल बाजवा ने दिया है, उसके ऊपर उसके पोते पोतियों के सामने तशद्दुद किया गया। सुबह के 3 बजे उनके सामने नंगा करके बाहर में ले जाके उसको मारा गया, जुल्म किया गया उसके ऊपर। उसके बाद फिर उसके ऊपर 30 केसेस किए गए। मैं अपना केस FIR नहीं रजिस्टर करवा सका, लेकिन उसके ऊपर सारे पाकिस्तान में, कोयटा में, सिंध में, कोयटा की सर्दी के अंदर एक कंबल के साथ उसको रख दिया। यानी एक 75 साल के आदमी से एक ट्वीट के ऊपर यह हुआ है। इसका मतलब कि वो इतना बड़ा फिरौन था कि इस मुल्क में वो इतना कानून से ऊपर था कि आप एक उसकी तनकीद नहीं कर सके। सारी मगरब में पाकिस्तान की बदनामी हुई, सारे अखबारों के अंदर आया कि पाकिस्तान के सेनेटर को इस तरह किया गया, कस्टोडियल टॉर्चर की गई। उससे पहले शहबाज गिल, फिर ये जो अरशद शरीफ से हुआ। तो ये तो हमारी लीगल कम्युनिटी की सबसे पहले जिम्मेदारी थी कि हम इसके ऊपर स्टैंड लें। और मैं आज आपको कह रहा हूं कि ये अब पाकिस्तान जिधर आके खड़ा हो गया है, अल्लाह ने हमें चैलेंज कर दिया, या तबाह हो या अपने आप अपनी इस्लाहत करो, या इस मुल्क में इंसाफ का निजाम लेके आओ, रूल ऑफ लॉ, नहीं तो बर्बादी है तुम्हारी। कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। अभी शहबाज शरीफ की वीडियो जरा देखें, सारे हिंदुस्तान के चैनल्स पे चली है कि जी हिंदुस्तान से तो जी बड़ा, हमारे से बड़ी 3 हमने जंगें लड़ी और हमें मार पड़ गई, हमें तो दोस्ती करनी चाहिए, हमें तो जनाब हमने तो अपना सबक सीख लिया है। यानी ये इस मुल्क हम गिर गए हैं कि मुल्क का वजीर आजम हिंदुस्तान, जिसने कश्मीर के ऊपर जुल्म किया है, जिसने कश्मीरियों का जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने राइट दिया था, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो नहीं दिया, और फिर स्टेटहुड उनकी ले ली है, और हमें ही वो जाके कह रहा है कि जी हिंदुस्तान से हमें तो बड़ी दोस्ती करनी चाहिए। कोई फिक्र नहीं कि कश्मीरियों की कुर्बानियां, कोई फिक्र नहीं नजरिया पाकिस्तान के किसी मकसद के लिए मुल्क बना था। ये आज हालत आ गई है क्योंकि हर जगह पैसे मांगते फिर रहे हैं। अपना पैसा इन सारों ने बाहर रखा हुआ है और दूसरों को कह रहे हैं जी पाकिस्तान में पैसा भेजो। मैं आज आखिर में अपनी लीगल कम्युनिटी को यह कहना चाहता हूं, देखें यह है जिहाद। मैं इसको पॉलिटिक्स नहीं समझता, यह इंसाफ की जिहाद है जो मैं 26 साल पहले लेके निकला था, इंसाफ की तहरीक। मैं तब भी, क्योंकि मैं मगरिब देख चुका था, मुझे तो पता चल गया था कि अमीर और गरीब मुल्कों में फर्क ही एक है, कि अमीर मुल्कों में इंसाफ है, गरीब मुल्कों के अंदर इंसाफ नहीं है। फर्क ही एक है, वसाइल की वजह से नहीं होते। तो मैं तब से ये पूरी कैंपेन कर रहा हूं, आजाद अदलिया की मैंने पूरी शिरकत की, जेल में मुझे डाला उस पर, अब फिर निकला हुआ हूं कि ये कैसे हो सकता है कि जनाब एक एजेंसीज के आदमी का नाम आ गया तो मैं FIR ही नहीं काट सकता। मुझे पता है उन्होंने किया है, मैं पहले से बता रहा था कि प्लान बना हुआ है। मैंने इसके ऊपर पूरा, मुझे ये सारा जब प्लान इन्होंने वीडियो बनाई और ये जो कैंपेन की, स्टेट टीवी के ऊपर इश्तिहार चलाए कि इमरान खान ने तौहीन रसालत की है और तौहीन मजहब की है, और पूरा प्रोपेगेंडा करके मैंने तब कहा कि ये दीनी इत्तेहाद पसंद के जरिए मेरे ऊपर वारदात करेंगे। मैंने 2 महीने 1.5 महीने पहले जलसे में कह दिया था ये प्लान इनका ये है। मुझे पता था इसके पीछे कौन है, 3 नाम मैंने लिए, मैं अभी भी मुझे पता है कि उन्होंने किया है, हर चीज उन्होंने किया। उसके बाद पहले जो उन्होंने पुलिस वालों को कंट्रोल किया, जिस तरह पुलिस वाले जिसने वीडियो बनाई वो JIT के सामने उसे इनकार कर दिया आने से। CTD वालों ने जिन्होंने दूसरी वीडियो बनाई उनसे पूछा, उन्होंने इनकार कर दिया आने को। कौन उनको हुक्म कर रहा था?
हमारी गवर्नमेंट है पंजाब में, लेकिन अपनी पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही, क्योंकि हमारे से भी ताकतवर लोग बैठे हुए हैं यहां जो फैसले करते हैं मुल्क के बंद कमरों में, जो इतने ताकतवर हैं कि पुलिस गवर्नमेंट की नहीं सुन रही है, इलेक्टेड गवर्नमेंट की, वो सुन रही है ऊपर से ताकतवर जो चाहते नहीं है इंसाफ हो, जो रोक रहे हैं इंसाफ को। पुलिस भी नहीं आ रही। और फिर जो 4 सीटीडी के जो हमारी जीआईटी के मेंबर्स थे, चारों ने जाके कोई और बयान दे दिया जाके अदालत में, जब उनकी स्टेटमेंट्स हैं और अदालत कह देती है कि एक ही शूटर था। उनमें से जो एक जाके बयान देता है कि एक ही शूटर है, उसकी अपनी एविडेंस है कि उसने छत पे जाके दूसरे शूटर की गोलियां रिकवर की हैं। तो ये कौन है जो रोक रहा है इंसाफ को? और मैं फिर से करता हूं कि छोड़े, इमरान खान है पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर और सबसे बड़ी पार्टी के, जिसके ऊपर कातलाना हमला होता है। मैं नहीं, इंसाफ मेरे और जो जेआईटी बन रही है उसको सैबोटाज किया जा रहा है। और अगर मुझे किसी थोड़ा सा भी शक था ना कि ये 3 बड़ी बड़ी ताकतवर शख्सियत जिन्होंने किया है, ये सारा शक मेरा दूर हो गया है। जिस तरह ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इंसाफ ना मिले, तो अगर मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता तो सोचें कि आम आदमी का क्या हाल होगा। और ओवरसीज पाकिस्तानी वो क्यों पाकिस्तान में आके पैसा लगाएगा जब उसको एतमाद ही नहीं है पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम में। तो इसलिए मेरा फिर से मैं कहता हूं कि अल्लाह ने हमें चैलेंज कर दिया है पाकिस्तानी कौम को, अगर आपने बचना है तो इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम लेके आओ, नहीं तो हजरत अली का कौल कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। यह निज़ाम नहीं चल सकता। अब आगे कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। सैलाबों को बेचते रहे हैं पैसे लेने के लिए। उससे पहले हम जी दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, हमें पैसे दो। हम जी बुनियाद परस्ती के साथ खड़े हैं, हमें पैसे दो। बेकारियों की तरह हम पैसे मांगते रहे हैं, अपनी इज्जत खो बैठे हैं। और आज ये टाइम आया है, जो हिंदुस्तान के टीवी पे देखें, जो शहबाज शरीफ का मजाक उड़ रहा है कि शहबाज शरीफ उन्हें कह रहे हैं हम तो दोस्ती करना चाहते हैं, जिसमें सारी हमारी गलतियां हैं कि दहशतगर्दी हमारी वजह से, जो हिंदुस्तान का मौकफ है। और हिंदुस्तान आगे से क्या कह रहा है, पहले आप दहशतगर्दी खत्म करो फिर बात करेंगे। इससे ज्यादा जिल्लत मैंने नहीं अपनी तारीख में देखी कि हमारे मुल्क की हो। और ये आगे अगर हमने अपने आप को ना इस्लाह किया तो मुझे खौफ है कि आगे मजीद हमारे मुल्क के वो इम्तिहान आने वाले हैं जो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।